Shakti. Welcome everyone. We'll just take 1 minute. ఓం శాంతి అందరికీ స్వాగతం. ఒక్క నిమిషం మనందరికీ సైలెన్స్ Yes, Didi. So Didi, so nice to have you today with us in this program, Values for Life series on curiosity. So it is our fortune to have you today with us and taking us through this beautiful చాలా value ఆనందంగా ఉంది. మీరు that can take us through life ఉత్సుకత అనేటువంటి with beauty. I'm sure విషయం that's పైన what మీరు we మాకు will ఎన్నో learn విషయాలను today from వివరిస్తారు. you, మేము ఎంత through నేర్చుకుంటాము you. దీని గురించి. So for everyone, I want to welcome everyone to the అందరికీ కూడా program స్వాగతం on పలుకుతున్నాము. curiosity, ఈ episode రోజు 90, కార్యక్రమం Values for Life ఎపిసోడ్ series. 90 And ఉత్సుకత అనేటువంటి from విషయం wherever you are అన్నమాట. joining, మీరు whichever time it విషయంలో is, welcome to the ఎక్కడి నుంచి program. ఇప్పుడు జాయిన్ So అవుతుంది కానీ as అందరికీ Dr. కూడా Didi, స్వాగతం I will చేస్తాను. give a small introduction as దీని గురించి today ఒక చిన్న Dr. ఇంట్రొడక్షన్ Manoj ఇవ్వడం. brother is not here as he is attending a conference. మనోజ్ బ్రదర్ Playing his అంటే part. So కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు కనుక నేను ఆయన తరఫున టీం అందరి with the తరఫున joint దాది administrative head of దీదీని Brahma ఆహ్వానిస్తున్నాను. Kumaris. ఆమె జాయింట్ హెడ్ ఆఫ్ Now బ్రహ్మ also కుమారీస్ గా she ఉన్నారు. is the director of Gyan ఆమె Sarovar, డైరెక్టర్ జ్ఞాన్ సరోవర్ అంటే head institution in our head office Brahma హెడ్ Kumaris ఆఫీస్ లో Mount Abu. ఉన్నటువంటి And she had been the హెడ్ ఆఫీస్ European director of Brahma Kumaris for దానికి ముందు many వారు years. యూరోపియన్ డైరెక్టర్ గా బ్రహ్మ కుమారీస్ She is like a డైరెక్టర్ light గా ఎన్నో who సంవత్సరాలు takes సేవలు us అందించడం. through all these beautiful ఆమె మనకి spiritual insights, which we will ఆధ్యాత్మికంగా get today as well. ఇంత So లోతుగా as తీసుకొని always, వెళ్తారు. as Dr. Manoj ప్రతిసారి always writes a లాగే poem. ఆయన మనోజ్ భాయ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పోయంతో రాస్తూ ఉంటారు. Dr. Manoj every time writes a poem, Didi. దీది So today also he has దీది written ఈ a రోజు poem కూడా for you ఒక and the పోయం value of రాశారు. curiosity. So I'm ఉత్సుకత going to మరియు మీ పైన narrate ఒక that. పోయం Today, రాశారు. ఈ రోజు we దీది shall ఉత్సుకత highlight పైన her తన wisdom జ్ఞానాన్ని on హైలైట్ curiosity, చేస్తున్నారు. which is an ఈ important ఈశ్వరీయ value విశ్వవిద్యాలయంలో needed విద్యార్థులకు for అవసరమైన students ముఖ్యమైన విలువలకి in Godly University. So Brahma Kumaris బ్రహ్మ called as కుమారీస్ Godly ని University as we ఈశ్వరీయ learn here, విశ్వవిద్యాలయం అని చెప్తూ ఉంటాను. will ఎందుకంటే ఇక్కడ continue, ఎంతో నేర్చుకుంటూ which is an ఉంటాము. important value needed for students in Godly ఈ University, విశ్వవిద్యాలయంలో where అవసరమైన all of ముఖ్యమైన us, విలువ ఇది. despite being in ఎందుకంటే so much మనందరినీ diversity, ఎంతో వైవిధ్యంగా manage to ఉన్నప్పటికీ respect each ఒకరినొకరు other and గౌరవించుకుంటూ be in ఐక్యతతో unity. నడగలను The మనం spiritual నేర్చుకున్నాము. study we study ఇక్కడ here మనం should చదువుకునే be ఆధ్యాత్మిక అధ్యయనం పూర్తి velocity, వేగంతో ఉండాలి. so that in our effort to తద్వారా learn మన there ప్రయత్నంలో remains కొరత ఉండదు. no paucity. In the outside బయట world, where there ప్రపంచంలో seems to ఎన్నో be so దారుణాలు much జరిగిన atrocity, వ్యక్తులు వారి మనస్సులలో people harboring in their minds so చాలా much శత్రుత్వం of కలిగి ఉన్న animosity, our dear మన beloved ప్రియమైనటువంటి Supreme Father సర్వోన్నతమైనటువంటి teaches us తండ్రి this పరమపిత generosity, పరమాత్ముడు మనకి ఔదార్యాన్ని asking us to బోధిస్తాడు. convert hatred ద్వేషాన్ని to love ప్రేమగా in its మార్చమని చెప్తూ ఉంటారు. reciprocity, so that we can ఎందుకంటే enter heaven, మనం our స్వర్గంలో golden అనగా మన age బంగారు city, యుగంలో where the ప్రవేశించబడుతుంది. so double light ఆత్మ and అతి తేలికగా without any అయి viscosity. ఎటువంటి సందిగ్ధత లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. So that is the poem. ఈ రోజు పోయం అది. And before we hand it over to you, Didi, ఇది I will invite హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే Sister ముందు Claudia, Center Coordinator from Vancouver, నేను to welcome. క్లౌడియా సిస్టర్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఆమె సెంటర్ కోఆర్డినేటర్ Vancouver. So we have the fortune to start the day here ఇది గుడ్ with ఈవినింగ్. you, మాకు చాలా and they అదృష్టంగా have the భావిస్తున్నాము. fortune to finish the day with you. So it is కెనడాలోని we are సాయంత్రం grateful అవుతుంది. ఈ to have రోజు you talking to మేము us. ఈ రోజు మీతో మీ I'm ద్వారా curious to know how నాకు can you handle మీరు all this position, అన్ని పొజిషన్స్ plus ఏవైతే your ఉన్నాయో body. So పైగా మీ శరీరాన్ని we కూడా make అసలు ఎలాగా work నడిపిస్తున్నారు sweatingly, అని and then అనేది still have నాకు your చాలా face ఉత్సుకంగా ఉంది. always మీ light ముఖం అయితే and
ఎప్పుడు చాలా చిరునవ్వుతో beautiful. చాలా తేలికగా ఉంటుంది. So I like to అందువల్ల share with you some flowers నేను మీకు కొన్ని because పూలను this is the అందిస్తున్నాను. flowers of love for you. ఇవి We ప్రేమపూర్వకమైన love you so పుష్పాలు. much, Didi. మీరంటే Thank మాకు you for చాలా being with ఇష్టం. us. మీరు Welcome, మా welcome. ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చినందుకు చాలా చాలా So thank you, ఆనందంగా Didi. Welcome. Before Welcome. we give it to Swagatam. you, I want to tell to the audience, all the participants, that దీదీకి మైక్ ఇచ్చే you ముందు can send అసలు your question if you have any మీకు on ఎవరైతే curiosity పార్టిసిపెంట్స్ to ఉన్నారో Didi. ఆడియన్స్ ఉన్నారో ఎవరైనా And Didi ప్రశ్నలు will ఉన్నట్లయితే answer కనుక questions. And there ఆ are ప్రశ్నలు నాకు interpretations, పంపిస్తే 7 నేను interpretations దీదీని going on in అడుగుతాము. different languages. Check it out. Want to అలాగే know 9 in all languages. భాషల్లోని ట్రాన్స్లేషన్ Thank you, నడుస్తుంది. everyone, and thank you, Didi. Over to you. Om Shanti. ఓం శాంతి. Om ఓం Shanti. శాంతి. Om Shanti. ఓం శాంతి. Very good, beautiful actually topic or value today. ఈరోజు ఈ టాపిక్ అనండి విలువ అనండి ఇది చాలా మంచి టాపిక్. ఎందుకంటే ఉత్సుకత అనేటువంటి టాపిక్, క్యూరియాసిటీ అనేటువంటి టాపిక్ చాలా మంచిది. Is the very first ఎందుకంటే value మానవ విలువల్లోని లేదంటే మానవ ఉండేటువంటి of the పర్సనాలిటీలోని ఆత్మల యొక్క పర్సనాలిటీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక వాల్యూ అన్నమాట. ఇది every child ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు curious, కూడా ఎంతో ఉత్సాహం ఉంటుంది. though even parents give very clear introduction పిల్లలకు of the physical organs. పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు తమ శరీరం గురించి ఎన్నో చెప్తున్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఇది ముక్కు, ఇది చెవు, ఇది కళ్ళు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా, చెవులు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా, తల్లిదండ్రులు మాటి మాటికి చెప్పినప్పటికీ It became belief, it becomes reality because we are కేవలం ఉత్సాహంతోనే కాదు, అది నిజం అని అనుకుంటాము. ఎందుకంటే మనం రోజు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ వింటూ ఉంటాము. మనం ఒక చిన్న పిల్లవాడిగా మనం గమనించుంటే పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ఏం చూసినా కానీ, అమ్మ ఇదేంటి, నాన్న ఇదేంటి, ప్రతి చూసిన ప్రతిదీ కూడా ప్రతి వస్తువుని సహజంగా కనిపించేటువంటి విషయాలు, వస్తువుల్ని కూడా అన్ని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇదేంటి ఇదేంటి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని అర్థం చేసుకొని పిల్లలకి ఇది ఉంది, వీళ్ళ కోరిక ఉంది, అన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సాహం ఉంది అని తెలుసుకొని వారు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి కొత్త ప్రారంభం. ఆ ఆత్మ ఎన్నో యుగాల నుంచి పాత్ర పోషించినప్పటికీ కూడా ఈ శరీరంలోని కొత్త ప్రారంభం కాబట్టి, అందువల్ల ఉత్సాహం కోరిక లేదంటే ఉత్సాహం, ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది. అన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకునేటువంటి ఉత్సాహం ఏదైతే ఉందో పిల్లల్లోని, పిల్లలు మరియు తల్లిదండ్రులకి కూడా చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది. ముందుకి నా బిడ్డ ఎలా ఉంటారు అనేసి, ఎంత తెలివిగా ఉంటాడు, ఏ విధంగా తెలివిగా జవాబునిస్తాడు, పరిస్థితులను ఎలాగ అర్థమిస్తాడు అని తల్లిదండ్రులకు కూడా ఉత్సాహం ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకి కూడా చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు అసలు ఏదైనా పరిస్థితి వచ్చినా లేదంటే అక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో చూస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే తెలుసుకోవడము, అర్థం చేసుకోవడము, అనుభూతిలోకి రావడము. అంటే ఇవన్నీ, అంటే అది జరగక ముందే ఇవన్నీ జరగడం అనేది ఒక ఉత్సాహం. స్కూల్కి వెళ్ళే సమయంలో కూడా ప్రతి రోజుకి ఒక ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక డ్రామా లాంటిది.
ప్రతి నిమిషము డ్రామా sometimes we become so భిన్నంగా ఉంటుంది. habitual to it. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎంత అలవాటు అయిపోతుందంటే మనం ఏది జరిగితే దాన్ని స్వీకరించేస్తాం, కానీ ఉత్సాహం అయితే ఉంటుంది. అలాగే స్టూడెంట్ లైఫ్ లో కూడా మనకి ఎంతో ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఉత్సుకత ఉంటుంది. మన రిజల్ట్ వచ్చే రోజునైతే చాలా ఉత్సుకత ఉంటుంది. అసలు మనకి ఎంత వచ్చింది, ఏంటి వచ్చింది అని. రిజల్ట్ వచ్చే కొన్ని రోజుల ముందు అసలు ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది, ఎలాగ వస్తుంది అనే ఉత్సుకతలో ఉంటాం. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ఉత్సుకతలో ఉంటారు. అందువల్ల ఈ ఉత్సుకత అనేది చాలా న్యాచురల్ అండి. పిల్లలకి ఎలాంటి ఉద్యోగం వస్తుంది అని వారు ఎన్నో భిన్నమైనటువంటి విధాలుగా వాళ్ళకి ఎన్నో అందించినప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రులకి చాలా ఉత్సుకత ఉంటుంది. అలాగే ఆ అబ్బాయి ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉత్సుకత ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనకి అనుభూతులు. అసలు ఎవరిని పిలుస్తారు అనే ఉత్సుకత ఉంటుంది, ఎవరు దీనికి అర్హులు అనే ఉత్సుకత ఉంటుంది. అందువలన మన జీవితంలో మనల్ని నడిపేందుకు ఒక్కొక్క అడుగు ముందు ముందుకు నడిపేందుకు ఉత్సుకత అనేది కావాలి. అలాగే ఒక వ్యక్తికి అనారోగ్యంతో ఉన్నా, ఏదైనా పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ వారికి ఉత్సుకత ఉంటుంది. కానీ చూస్తే అసలు భవిష్యత్తుని తెలుసుకోవడం అనేది వంటి ఉత్సుకత చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే భవిష్యత్ అనేది తెలియనటువంటి విషయం. సో అందుకే దాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ నర్సింగ్ డే. అందుకనే నేను వారితో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాము, అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందుకే మీరు పంపించిన ప్రశ్నలు ఇప్పుడే నేను చూశాను. నేను ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్నల్ని తీసుకొని మాట్లాడతాను. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి జవాబు ఇస్తూ ఉంటాను. నాకు తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి దానినే ఉత్సుకత అంటారు. ఇతరుల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అది కూడా ఉత్సుకతనే చెప్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరి విషయంలోని వారు దూరుతారు కాబట్టి అన్నిటిలో ఉంటారు అని అంటారు కదా, దాన్ని ఉత్సుకత అన్నారు. అసలు పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తారని తెలుసుకోవాలి అని అనుకోవడం అనేది ఉత్సుకత కాదు. ఎందుకంటే ఉత్సాహాన్ని పెంచే విషయం కాదు, కానీ అది ఉత్సాహాన్ని తగ్గించే విషయం. అతను అంటే తప్పనిసరిగా అవసరమైనది కాకపోయినా ఆయన తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు పక్క వారి గురించి. అందువలన అది మనల్ని దిగజార్చే విషయం. అప్పుడు మనుషులు ఇతరులు కూడా వారిని పక్కకి అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మన జీవితం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఉత్సుకత, క్యూరియాసిటీ అంటే అసలు భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఉత్సుకత మనకుంటుంది. అసలు భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు. ఆత్మ ఎన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది, కానీ ప్రశ్నించలేకపోతుంది. ఎందుకంటే ఆత్మ ఎందుకంటే అలాంటి విషయాల గురించి మాట్లాడాలి. మనల్ని చూసుకోలేము. అంటే శరీరంలోకి ఆత్మ ఎలా వస్తుంది, ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ఎక్కడ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, ఇవేవి మనకు తెలియదు. అసలు ఎలా వెళ్తుందో, ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా మనకు తెలియదు. ఈ ఉత్సుకత మనము ధార్మికంగా ఉన్నప్పటికీ, లేదంటే సాధారణ మనుష్యులుగా అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఉత్సుకత అయితే ఉంటుంది. అసలు ఈ మనుష్యుల పాపులేషన్ ఎందుకు పెరుగుతుంది, అసలు ఈ మనుషులందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ ఉంటారు, ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఏటుంది, ఈ భూమి కింద ఏటున్నది, ఇలాంటి ఉత్సుకత అనేవి ఉన్నాయి. ఈ ఉత్సుకత కారణంగా ఎన్నో యూనివర్సిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో
అవన్నీ తయారు చేయబడతాయి. రకరకాల సబ్జెక్టులన్నీ తయారు చేయబడతాయి. నీళ్ళ కింద ఉన్నది ఏటున్నది అని తెలుసుకోవడానికి, ఈ ప్రపంచం అంటే ఆకాశం కన్నా ఎత్తుగా ఏమున్నది అని తెలుసుకోవడానికి, అసలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ఎలాగున్నది, అసలు ముందు ముందుకు ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉత్సుకత కారణంగానే ఇలాంటివన్నీ ప్రశ్నిస్తున్నాం. అంటే అసలు సత్యం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నాం. అసలు నిజమైనటువంటి ఉత్సుకత అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఒక యోగిగా మాట్లాడినట్లయితే, భగవంతుడు సంతానంగా మాట్లాడినట్లయితే, మన జీవితం గురించి మనకు ఉన్నటువంటి పర్పస్ ఏంటో మనకు తెలుసుకుంటే, అసలు నేను ఎవరిని అనేది తెలుసుకుంటే, అసలు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను, నేనేం చేయగలను, అసలు ఈ శరీరంలో నేను ఎక్కడ ఉంటాను, ఎప్పుడైతే పరమాత్ముడి జ్ఞానాన్ని వింటూ వచ్చామో, మనకి ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు చిన్నపిల్లలకి నేర్పిస్తారు కదా, శరీరంలో భాగాలు ఇక్కడ ఉన్నాయని నేర్పిస్తారు కదా. ఎప్పుడైతే పరమాత్ముడు వచ్చి ఆత్మ అని చెప్పారో, అప్పుడు ఈ శరీరం గురించి ఉన్నటువంటి ఉత్సుకత అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి పరమాత్ముడు అసలు ఈ ఆత్మలందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అనేది మనకి చెప్తాడు. అందువల్ల మనం ఆత్మ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం వల్ల మనము ఆత్మ గురించి ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. నా భవిష్యత్ ఏముంటుంది, ప్రస్తుతం నాకు ఎలాగుంది, నేను ఏదో మర్చిపోయాను, ఆ మర్చిపోయిన వాటి గురించి కూడా మనము ఎంతో ఉత్సుకత చూపిస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు అవే కొన్ని భయాలని కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని విషయాలు జరగకపోయినప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక మేళా లేదంటే ఫెయిర్లోని ఎవరైనా ఒక జ్యోతిష్యుడు ఉన్నారనుకోండి, ఆ జ్యోతిష్యుడి దగ్గరే పెద్ద పెద్ద క్యూలు ఉంటాయి. అసలు సమయం అతి తక్కువ సమయంలో పెద్ద క్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఏముంటుంది, నా జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉంటుంది, నాకు ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది, అసలు ఎలాంటి జాబ్ వస్తుంది. వారు తమ చేతితోని అరచేతిలో ఉన్న గీతల పైన, దాంతో ఆధారంగానా లేదంటే తలపైన ఉన్నటువంటి నుదుటి పైన ఉన్నటువంటి గీతల ఆధారంగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. మన ఉత్సుకత మనం ఎప్పుడైతే అందరినీ కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటామో, వారి పర్సనాలిటీని పరిశీలిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు మన ఉత్సుకత పెరుగుతూ ఉంటుంది. వారితో కనెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మన భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఎంతో ఉత్సుకత ఉంటుంది. బాబా ప్రతిరోజు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, మీరు చక్రవర్తులుగా అవుతారు, నేను రాజ్యోగాన్ని నేర్పిస్తున్నాను, నేను మిమ్మల్ని యోగులుగా తయారు చేస్తున్నాను, నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాన సంపన్నులుగా చేస్తున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా మురళీలోని ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. మనకి చాలా విషయాలపైన ఉత్సుకత ఉంది, కానీ డౌట్ అంటే డౌట్ పైన మరియు ఉత్సుకత అనే దానిపైన రెండింటికి తేడా ఉంది. ఒక్కొక్కసారి మనకు ఉత్సాహం ఉంటుంది, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి శక్తి మనకు ఉంది. అప్పుడు ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల అర్థం చేసుకోవడం, బాబా ఇచ్చేటువంటి అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. అందువల్లే మనము జ్ఞానస్వరూప ఆత్మలు. బాబా మనల్ని జ్ఞాన సంపన్నులుగా చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం ఉందో అప్పుడు ఉత్సుకత ఉండదు. ఉత్సుకత ప్రాక్టీస్ లోకి మారిపోతుంది, పరిశ్రమలోకి మారిపోతుంది. జ్ఞానము మనకి అర్థం చేసుకునే గుణాన్ని ఇస్తుంది.
ఎన్నో విషయాన్ని అర్థం చేస్తుంది. Understanding leads to practice. ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమైందో అప్పుడే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడే అనుభూతి పొందగలుగుతాం. Very clear answer. అనుభూతులే మనకి ఒక జవాబుగా అవుతాయి. Inner feeling. మనలో లోపల మనకి ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉందో, ఎలాంటి అనుభూతులు ఉన్నాయో, Values and virtues. మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్ మన లోపల ఉన్నటువంటి విలువల గురించి మాట్లాడుతుంది. Actually understand. ఒకవేళ మనకి Okay to ask. ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగడం చాలా మంచిది, ప్రశ్నించడం మంచిది. Not bad thing. ప్రశ్నలు వేయడం తప్పు కాదు. ఒక మంచి విద్యార్థి ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్నలు వేస్తూనే To ఉంటాడు, understand. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాలని ఉంటుంది. కానీ Egocentric person. ఎవరికైతే అహంకారంతో ఉంటారో, Believe తమకు తెలిసిందే కరెక్ట్ అని ఎవరైతే అనుకుంటారో, some kind of understanding. తన భావాల గురించే తనకు ఎక్కువగా Past. They ఉంటుందో, also are curious to know the different aspects. వారికి కూడా ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సుకత ఉంటుంది. Even we are not curious. అందువల్ల మనము ఉత్సుకత లేకపోయినా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి Bhakti is not భక్తిలోని జ్ఞానము అని పిల్లలు called the path of search. భక్తిని అంటే వెతుకులాట అని చెప్తూ ఉంటారు. Researches are ఏదైతే ఇప్పుడు రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మంచి క్యూరియాసిటీ, అంటే మంచి ఉత్సుకత. but ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి ఎన్నో నేర్చుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే డౌట్ ఉంటుందో, లేదంటే so that చెడు భావంతో ప్రశ్నలు వేసేది ఏదైతే ఉంటుందో, becomes some kind of అది inferior. ఒక ఇన్ఫీరియారిటీగా అయిపోతుంది. ఇతరులకు ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. So this kind of అందువల్ల is not a value. ఇలాంటి ఉత్సుకత మంచిది కాదు. Contrast the difference between. If I అందువల్ల అనుమానపడము, ఉత్సుకత రెండు వేరు వేరు. example, parents are ఒకవేళ ఎవరైనా పేరెంట్స్ కి not only curious తెలుసుకోవాలనుకుంటే to know తెలుసుకోవాలనుకున్నాను what kind of family it is where my daughter is going to get అంటే married. తన కూతురికి పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్న ఇంటి వారు ఎలా ఉంటారు, Girl వాళ్ళు ఎలాంటి మంచి వాళ్ళ కాదా అని తెలుసుకోవాలి అనుకొని అనేది, would have. లేదంటే వచ్చే కోడలు ఎటువంటి ఇంటి నుంచి వస్తుంది అని అనుకుని ఉంటే, Would be family will be curious. ఎందుకంటే కోడలు ఇంట్లో కూడా ఇలాగే Kind of curiosity. ప్రశ్నలు ఉంటాయి, కోడల మనసులో కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలే ఉంటాయి. Develop your own personality. ఇవి మన పర్సనాలిటీని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉండేటువంటి What our ప్రశ్నలు. future is going to be. మన భవిష్యత్తు ఎలాగుంటుందో తెలుసుకోవడం కోసం ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు. Ask me. అందుకే బాబా అంటారు, My ఒకవేళ పిల్లలు అడిగారు is అనుకోండి, not the physical relationship only. నా భవిష్యత్తు ఏంటి అనేసి, అప్పుడు భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు My own self and ఇప్పుడు చెప్తారు, relationship with Baba. మీతోనే మీకున్నటువంటి సంబంధము మరియు పరమాత్ముడితో ఉన్న సంబంధం ఆధారంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. Sure. And we do believe that I am not actually, this knowledge is really science. ఈ జ్ఞానము నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సైన్స్. Had before. నాకు ముందు కూడా ఈ జ్ఞానం ఉన్నది, I have lost. నేను మర్చిపోయాను, లేదంటే It means వదిలేస్తాను, what మర్చిపోయాను. I'm searching. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు I'm వెతుకుతున్నాను, researching to find it. మాటికి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నా దగ్గర ఉండేది కాదు. నేను వెతకడం కూడా ఒకప్పుడు నేను ఉండేది కాదు, కానీ నేను ఇప్పుడు And పోగొట్టుకున్నాను. find it again. మళ్ళీ తెలుసుకోవడానికి ఈ And రీసెర్చ్, this kind of curiosity ఇలాంటి is ఉత్సుకత also positive చాలా because పాజిటివ్. it enables me ఎందుకంటే to make a honest effort. నాకు నిజాయితీగా శ్రమ చేయడం నేర్పిస్తుంది. ఎలాగైతే ఒక సైంటిస్ట్ ఇంకా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి, అని ఎలాగైతే ప్రయత్నిస్తారో, ఇంకా మంచి రిజల్ట్ రావాలని ఎలాగైతే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో, డాక్టర్స్ కూడా వారు అలాగ చదువుతూ మందుల్ని కనిపెడుతూ ఉంటారు. అసలు ఒక అనారోగ్యం ఎలాగ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే పేషెంట్ కి కూడా ఒక ఉత్సుకత ఉంటుంది, What would be the
ఏ ఒకవేళ నేను ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే నాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అనేటువంటి ఉత్సుకత ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఉత్సుకత మనకి చాలా సహాయం చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అది అహంకారం వల్ల, ద్వేషం వల్ల, కాంపిటీషన్ వల్ల, గాసిప్ వల్ల ఉంటుందో అది మంచిది కాదు. అది మన మంచి పర్సనాలిటీని వాల్యూ లేకుండా చేసేస్తుంది. అందుకే బాబా చెప్తూ ఉంటారు, నేను నేను మీకు అంతా అర్థం చేయిస్తున్నాను, మీకు కొన్ని విషయాల మీద ఉత్సుకత లేకపోయినా నేను మీకు వివరిస్తున్నాను అని చెప్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మీరు దాని గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయారు. అందువల్ల ఈ జ్ఞానము, కొత్త జ్ఞానము, కొత్తదనం కూడా ఎప్పుడు ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక విషయం అర్థం కాదో, డ్రామా యొక్క పర్పస్ అర్థం కాదో, డ్రామా యొక్క ముఖ్య పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది అర్థం కాదో, నా జీవితానికి చాలా కనెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు, చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి నా జీవితంలో జరుగుతున్న అనేటువంటి సంఘటనలు నేను స్వీకరించలేనప్పుడు ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులు, ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆధారంగా నడిచేవాళ్ళు, వాళ్ళకి డ్రామాలని జ్ఞానం లేక అసలు జీవితం యొక్క లక్ష్యం తెలియక, అందుకే బాబా చెప్తూ ఉంటారు, నన్ను పరమపిత అంటారు, నన్నే జ్ఞానసాగరుడు అంటారు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా అందరినీ గమనిస్తూ సాక్షిగా ఉంటాను. అందువల్ల నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ డ్రామా అటువంటి అంటే సృష్టి చక్రంలోకి రాను, ఎప్పుడు సాక్షిగా మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తూ ఉంటాను. అందువల్ల జ్ఞానము సత్యంతో పోల్చబడుతుంది, సత్యము తేలికతనంతో పోల్చబడుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఉత్సుకత ఉంటుందో లో ఆంతరికమైనటువంటి శక్తిని మెరుగుపరచుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఆంతరికంగా వెలుగులోకి వెళ్తామో మన నిజ స్వరూపాన్ని చూడగలుగుతాం. ఆ జ్యోతియే జ్ఞానం. ఎప్పుడైతే ఆ జ్యోతి ద్వారా జ్ఞానాన్ని వింటామో అప్పుడు శక్తివంతంగా అవుతాం. అది ఎప్పుడైతే I am actually also explaining to others in a very natural way. చాలా సహజంగా అందరికీ అర్థం చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుందో ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అందరికీ సహజంగా అర్థం చేస్తూ ఉంటాను. ఉత్సుకత ఉన్న విషయాన్ని సత్యంగా మార్చాలనుకుంటాను. అందువల్ల కొంతమంది మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు ఏమవుతారు అని అడిగినప్పుడు నేనైతే మీరు ఏమవుతారు అని అంటే మీకు కూడా తెలుసు, మీరు ఏదైతే శ్రమ చేస్తున్నారో దాని ఆధారంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఏ పదవి పొందుతారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. నిశ్చయంతో, నమ్మకంతో, మంచి అర్థం చేసుకునేటువంటి గుణంతో మనము ముందుకు నడవగలుగుతాం. అంటే ప్రశ్న అడిగారు కదా, ప్రశ్నలు అడగడం మంచిదేనా అని. అంటే ఏదైనా ఒక మంచి కాన్షియస్ తో ఉండి రైట్ కాన్షియస్ తో ఉండి అడిగితే మంచిదే. మనం ఎందుకంటే మనందరినీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నాకు సత్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది కాబట్టి. కానీ నాకు ఓపిక, సహనము కూడా ఉండాలి. ఏ రీసెర్చ్ చేసినప్పటికీ కూడా దాంట్లో నుంచి సత్యం అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ చూస్తామో అప్పుడే మనకి తృప్తి కలుగుతుంది. ఇతరుల యొక్క బలహీనతల్ని అన్వేషిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దానిని క్యూరియాసిటీ, ఉత్సుకత అంటారు. అది కంపారిజన్ కింద వస్తుంది, కాంపిటీషన్ కింద వస్తుంది, ఇతరులని క్రిటిసైజ్ చేయడం గురించి వస్తుంది. ఇది వేరే కేటగిరీలోకి వెళ్తుంది. దాని ఉత్సుకత అని అంటారు. నిజమైనటువంటి ఉత్సుకత అంటే
స్వయాన్ని, నా గతాన్ని, నా భవిష్యత్తుని తెలుసుకొని ఉన్నాను. Will I be real? So then it is that curiosity. But how, when I become also like Baba observer, నేను ఎప్పుడైతే బాబా లాగా సాక్షిగా అయిపోతానో, soul, జ్ఞాన స్వరూపంగా అయిపోతానో, అప్పుడు సహనం అనేది, respect, గౌరవం, faith, నిశ్చయం and also మరియు inner research of my own soul. ఆంతరికంగా నన్ను నేను చూసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా ఉత్సుకతలోకి వస్తాయి. It result is visible. అప్పుడు అది ఉత్సుకత నుండి మనకు ఒక రిజల్ట్ గా వచ్చి అనుభూతిలోకి మారిపోతుంది. మనం ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలో ఉంటామో మనము Same kind of curiosity మనకి కూడా ఇలాంటి ఉత్సుకత ఉంటుంది. is not చాలా నిజాయితీగా వెతుకుతూ ఉంటాం. ఇది నిశ్చయం లేకపోవడం కాదు, అంటే డౌట్ కాదు, ఇది నేర్చుకోవాలనేటువంటి తపన ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ యొక్క లక్షణం. అయితే నేను ఏ లక్షణంలో ఉన్నాను, అసలు ఎటువంటి విధానంలో ఉన్నాను అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. critical person who is curious, but in fact not. మనం ఒక్కొక్కసారి అనుకోవచ్చు నాకు ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి అని, కానీ అలాగ అనుకోవాల్సిన అవసరం. ఇదంతా విలువల గురించి మాట్లాడుతాం. Baba then explains everything to us without us. బాబా మనకి మనం ఏమి అడగకుండానే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మనకి సత్యం తెలియాలి అన్న విషయం ఆయనకు తెలుస్తారు. Without ఏ విధంగా అయితే తల్లిదండ్రులు చిన్న పిల్లలకి చెప్పకుండా his features, he shows his face in the mirror. ముందు బిడ్డకి తన ముఖాన్ని అద్దంలో చూపించిన తర్వాతే అసలు ఈ ముఖంలోని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఉంది, అంటే కళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి, అసలు ముఖం ఎలాగుంది, ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే అది అర్థం చేసుకుంటాడో అప్పుడు తనకు జవాబు ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటాడు. తెలుసుకోవడం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే జ్ఞానం ఇస్తారు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు. కళ్ళతో చూస్తావు, చెవులతో వింటావు అని అవి చేసేటువంటి పని గురించి, వాటి పర్పస్ గురించి చెప్తారు. కాబట్టి దానిని ఉత్సుకత అంది, అది జ్ఞానం. అందువల్ల కొన్ని విషయాలు, కొన్ని సంఘటనల ఆధారంగా, కొన్ని పరిస్థితుల్లోని జ్ఞానము కూడా ఒక ఉత్సుకతలోకి వస్తుంది. మీరు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడగాలి అని అనుకుంటే హిందీలో అంటూ ఉంటారు జిజ్ఞాస అని అంటూ ఉంటారు. జిజ్ఞాస అంటే తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన, వెతుకుతూ ఉంటాము ఆ తపనతో. అందువల్ల ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారో అంటే జిజ్ఞాసు అని చెప్తూ ఉంటారు. వారు వెతుకుతూ వాళ్ళు సత్యాన్ని వెతుకుతూ వస్తున్నారు కాబట్టి, వారు ఏదో వెతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి, వారికి ఏదో ఒక విషయం పైన ఇంకా తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన ఉంది కాబట్టి. అందువల్ల ఒకసారి మనం కంపేర్ చేస్తుంది. నేను అలాంటిదే కొనుక్కున్నాను, పక్కటి వాళ్ళు అదే కొనుక్కున్నాను, కానీ ఎదుటి వాళ్ళు కానీ మనకన్నా తక్కువ ప్రైస్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, వెంటనే మనకి ఉత్సుకతతోనే మనం అడుగుతాం. వెంటనే వాళ్ళని అడుగుతాం, ఇది క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ ఉన్నదా, లేదంటే ఆ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది, లేదంటే ఇది నిజమా అబద్ధమా అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. మనం దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. Thank you so much, Didi. ఇది చాలా థ్యాంక్ యూ. You brought మీరు చాలా విషయాలని మాకు గమనికలోకి తీసుకొచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఉత్సుకత గురించి మాట్లాడారో, తెలుసుకోవడాన్ని మనకి ఏదైతే పోగొట్టుకున్నానో, మీరు ఇది రీసెర్చ్ నా దగ్గర ఉన్న దాన్ని నేను వెతుకుతూ ఉన్నాను, దాన్ని రీసెర్చ్ అని చెప్పాను. మీ టాక్ నుంచి మాకు ఒక విషయం అసలు అంటే సరైనటువంటి ఉత్సుకత అంటే ఏంటో మనకు అర్థమైంది. నా పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసేది అనేది నాకు, అంతేకాని తగ్గించేది కాదు అని.
ఇంకా Now, చాలా ప్రశ్నలు వచ్చున్నాయి. jigyasa, we have జిజ్ఞాస also utsukta for curiosity. Do you think that is accurate? You want to say something? Yeah, attitude. I have to check the attitude. మనం ఏ వృత్తితోని ఆలోచిస్తున్నాము, Attitude. మన ఆ పని చేసేటువంటి వృత్తి ఆధారంగా, అంటే మన వృత్తిని నిజంగా Okay. నిమ్రత తోని నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటే అది కరెక్టే. Because కానీ డ్రామా గురించి మనం విన్నప్పుడు the drama, మనం డ్రామా అనేటువంటి అంశాన్ని, the drama, లేదంటే డ్రామాలో వచ్చే ఫైనల్ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో doubtful. మనం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకి No, చాలా నిశ్చయం లేకుండా ఉంటాము. నిజంగా ఇలాగే అవుతుందా, they are so sick. నేను ఎంత అనారోగ్యంగా ఉన్నాను, నా ప్రాణం పోయేలాగా ఉన్నది, నాకు నష్టం జరిగింది, మళ్ళీ ఇది తిరిగి ఇలాగే జరుగుతుందా అని అడుగుతూ ఉంటాం కదా. Should I make effort? మరి ఇలాగా అన్ని ఇలాగే తిరిగి జరుగుతుంది అంటే నేను ఎందుకు శ్రమించాలి? It is actually real. ఒకవైపు నుంచి ఇది నిజమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి ఉత్సుకత, ఇంకొక వైపు I am not understanding నాకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కాని కారణంగా, purpose of drama. అసలు డ్రామా యొక్క పర్పస్ అర్థం కాని కారణం, లేదంటే డ్రామా యొక్క లాస్, లేకపోతే దాని అర్థం, దాని మీనింగ్ అర్థం కాని కారణంగా నాకు ఈ ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. Good curiosity. అందువల్ల కొన్ని ప్రశ్నలు మంచి ఉత్సుకత కింద వస్తుంది, ఇంకొన్ని జ్ఞానం లేని కారణం చేత వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి. If God ఎందుకంటే నేను అయితే వాటిని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు అంటే దీనికి ఏదో ఒక జవాబు ఉంటుంది, దీంట్లో ఏదో స్పెషాలిటీ ఉంటుందని నాకు తెలుసు కాబట్టి. I should understand properly for my own అందుకనే మన జ్ఞానాన్ని చాలా మంచిగా అర్థం and చేసుకోవాలి. others. అప్పుడు ఇతరులకి కూడా చాలా సహయోగం చేయగలుగుతాం. Repetition of డ్రామా గురించి ఎవరైతే కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నారో వారికి నేను to understand the అర్థం చేయించగలను. అందువల్ల నాకు అన్ని విషయాల యొక్క భావన ఏంటో, అర్థం ఏంటో తెలియాలి. honest meaning. దాని యొక్క నిజమైనటువంటి అర్థం తెలుసుకోవాలి. For example, we say ఒకవేళ ఒక ఎగ్జాంపుల్, drama. మనం డ్రామా అనేటువంటి పదం ఎప్పుడైతే We వాడతామో, story, here's the story, and మనం we చా- call it drama. మనం ఒక కథను విని దాన్ని డ్రామా అని చెప్తూ ఉంటాం. అసలు ఈ డ్రామాని ఎవరు తయారు చేస్తారు, ఎవరు సృష్టించారు అని అడుగుతూ ఉంటాం. And a story is enacted. ఆ కథతోని ఏదైతే కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో, లేదంటే చరిత్రతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్నే డ్రామా అని అంటారు. Played the part of that actor. ఒకవేళ ఆ పాత్ర తన పాత్రను పోషించలేనప్పుడు Drama. దాన్ని డ్రామా అని అంటుంది. Story. Many అది ఒక కథగా మారిపోతుంది. we read many stories. చాలా సార్లు మనం ఎన్నో కథల పుస్తకాలు చదువుతాం, Actually, కానీ అది థియేటర్లోనే ఉండదు. అంటే థియేటర్లోని దాన్ని చూపించరు అనమాట. అంటే డ్రామా అంటే and knowledge. Baba is not నేను making drama. శ్రమిస్తాను, కానీ Baba is telling బాబా మనకి డ్రామాను తయారు చేయట్లేదు, కానీ బాబా మనకు ఆ డ్రామాలో ఉన్న స్టోరీని చెప్తాడు. the story of mortality. ఆ సత్యనారాయణ యొక్క కథ, మూడవ కన్ను తెరుచుకోవడం యొక్క కథ, ఇలాంటివన్నీ, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆ డ్రామాలోని చెప్తూ ఉంటాయి. అందుకే మనం డ్రామాని క్రియేట్ చేస్తూ Drama is ఉంటాం. connected on this డ్రామా planet. ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అయి No ఉంటుంది. drama. పరంధామంలోనైతే ఈ డ్రామా ఉండదు కదా. So అందువల్ల only enacted here. ఈ డ్రామాలోనే మనం పాత్రను పోషించగలం. ఇది భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం, And it's just ప్రకృతితో తయారు చేయబడినటువంటి ప్రపంచం. అందువల్ల ఇక్కడ చాలా నియమాలంటూ ఉన్నాయి, సహజమైన నియమాలు ఉన్నాయి. on this planet. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు కూడా Activity. మన రోజువారీ శ్రమలో ఏదైతే ఉందో అలాగే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ గా Morning, afternoon, evening. పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి, ఇవన్నీ పొద్దున్న Same sun appears. ఇదే There's not another. జరుగుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడు ఒక్కడే, Same moon goes through చంద్రుడు కూడా ఒక్కడే, 10 days. కానీ Waxing and waning moon. Same 15 రోజులు ఏవైతే మనం చూస్తున్న మార్పులో చేరుతుంది. Monday, Tuesday, Wednesday. మనం వారాలను చూసినట్లయితే సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, అలాగా అవి కూడా అలాగే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. And if I say ఒకవేళ నేను in a practical way,
ఒక ప్రాక్టికల్ విధానంతో చెప్పినట్లయితే అసలు నేను ఎందుకు ఈ ప్రశ్న చేస్తున్నాను, నాకు ప్రతి రిపీట్ అవుతానని తెలిసినప్పుడు ఇంకెందుకు అడుగుతున్నాను. డ్రామా గురించి అయితే అసలు డ్రామా మళ్ళీ తిరిగి జరగాలని అనుకోను. ఎందుకంటే నేను శ్రమ చేసిన దాని నుంచి చాలా అంటే అలిసిపోయాను శ్రమ చేస్తూ. కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా రేపు నాకు ఆకలి వేస్తుందన్న విషయం నాకు తెలుసు. అప్పుడు ఈరోజు వంట చేసుకోను తినను అని అనం కదా, రేపు కదా ఆకలేసేది, రేపు కదా. మరి ఇప్పుడు వండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కొంతమంది పిల్లలు పుడతారు 18-19 ఏళ్ళకి చనిపోతారు. అసలు అప్పుడు మనం అనుకుంటామా వాళ్ళకి ఏమైనా మంచి స్కూల్లో పెట్టకూడదు, ఎందుకు మనం వారికి అన్ని మంచివి కూడా చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా, మరి ఎందుకు ఇవన్నీ చెయ్యాలి అనుకుంటారు. వారికి మంచి ఇల్లుని అన్నిటినీ కూడా ఇస్తాం, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇదంతా పాతదైపోతుంది అని తెలిసి కూడా ఇస్తాం. ఏదో ఒక రోజు పడగొట్టాల్సిందని తెలిసినా కానీ అలాగే నేను రోజు పడుకుంటాను. నేను ఇప్పుడు పడుకోవాలి, రేపు మళ్ళీ లేవాలి అని చెప్పుకొనే అనుకుంటాను. నేను ఎందుకు ఇది నమ్ముతున్నాను రేపు పొద్దున లెగుస్తానని, ఎందుకంటే నాకు ప్రకృతి యొక్క నియమాలు తెలుసు కాబట్టి ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతుందని తెలిసినప్పుడు. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో నేను కూడా ఉన్నాను, అందువల్ల ఈ రిపిటేషన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రపంచం పరంధామంలో కానీ సూక్ష్మవతంలో కానీ ఇవేమీ ఉండదు. నేను అలాంటి బట్టలు కూడా వేస్తాను. మన విలువ ఎప్పుడు ఉంటుంది, అసలు మనం ఎక్కడేం చేస్తే మన విలువ పెడుతుందో దాని ప్రకారంగా మనం పనిచేయాలనుకుంటుంది. సో ఆత్మను బీజం అని కూడా అంటారు. ఒకవేళ ఒక బ్యాగ్ లో 100 విత్తనాలు పెట్టారనుకోండి, ఒక కంటైనర్ లో వేసి ఆ విత్తనాలు ఆ కంటైనర్ లోనే ఉన్నాయి 5-10 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వారందరూ అవన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి విత్తనాలు, కానీ ఆ 100 విత్తనాల నుంచి మనం ఒక 20 నాటుతాం, ఇంకొక 5 ఇంట్లోనే ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏ బీజాలు చాలా విలువైనవి అని అడిగితే బ్యాగ్ లో ఉన్నవి అనుకుంటామా, లేదంటే ఏదైతే భూమిలో పాతబడి మళ్ళీ విత్తనాలు తీసుకొచ్చిన దాన్ని అంటామా? ఒక పండుని ఎక్కువ విలువిస్తారు 20 బీజాల కంటే. మనం ఇక్కడ మాటికి ఎందుకు వస్తాం, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఏది చెప్తున్నారో తెలుసుకోవడం ఉత్సుకత ఉంది కాబట్టి. నాకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో నా జ్ఞానం, నా ఉత్సుకత జ్ఞానం కింద మారిపోతుంది, అది నా కెపాసిటీ అయిపోతుంది, నన్ను సాక్షిగా చేస్తుంది, ఒక యాక్టివ్ యాక్టర్ గా మారుస్తుంది. డ్రామా యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఒకే పాత్రని పోషించింది. అంటే ఆట అంతా ఒకటే, డ్రామా అంతా ఒకటే, కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా దాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. డ్రామా యొక్క జ్ఞానం మనల్ని చాలా స్థిరంగా అచంచలంగా చేస్తుంది. మనం డిటాచ్డ్ గా ఉన్నాం, అప్పుడు దాని ఉత్సాహత అంటారు, దానిది ఇంట్రెస్ట్ అని అంటారు. జ్ఞానం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, కానీ మనం ఎప్పుడైతే దాని ఎఫెక్ట్ ని బాగా పరిశోధిస్తాము అందువల్ల అది నిశ్చయం కాదు. ఇది అందువల్ల ప్రశ్నలు అడగడం మంచిది. So yes, Didi, thank you. So still there is many question. One sister is asking, సిస్టర్ అడుగుతున్నాను, as a spiritual student, నేను ఒక ఆధ్యాత్మిక విద్యార్థిగా నేను అసలు ఏ పాత్ర పోషించాలి, సంగమ యుగంలో నేను ఏ పాత్రను పోషించాలి, నేనేం సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఉత్సుకత ఉంది. What would you suggest to them? What
they should be. అప్పుడు దీని ప్రశ్న ఏముండొచ్చు? So say it again, because So yeah. I got a message that some VIP, someone want to meet. So my attention went to read that message. So I Okay. missed their question. So, when we become spiritual students, ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక విద్యార్థులుగా అయిపోయామో, కొత్తగా ఉన్నటువంటి ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతున్నారు, now in Sangam ఈ Yuga, సంఘం యుగంలో నా పాత్ర what ఏంటి, kind of seva నేను ఎలాంటి సేవ I చేయాలి అని Baba అడుగుతున్నారు. will do through me, నేను become curious about it. నా So ద్వారా if ఏం సేవ curiosity జరుగుతుంది like అనేటువంటి that, what ఉత్సుకత should we ఉంటుంది. do? అలాంటి ఉత్సుకత ఉంటే ఏం చెయ్యాలి? What part I have to play now, and what kind of seva is going to be done through me? Sorry, did you understand her? No question? I heard, but I have not understood. Can you write it? Yes, I will send the question to the sister. So the sister can read it to you or show it. So, okay, Suchi Ben, if you can show to Didi. Of course, yeah. I am very curious about what part I have to play in the drama in Sangam Yuga. What kind of seva Baba will do through me? It is correct to have this curiosity. Of course, he has told me already. బాబా అయితే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉన్నారు, నేను నిజాయితీగా ఉన్నట్లయితే మనకి రోజు కూడా ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటుంది. మన దగ్గర నుంచి ఏం కావాలో అది చెప్తుంది. అదే విధంగా వరదానాలు కూడా ఇస్తుంటారు. ఆయనకి మన పైన ఎంతో నిశ్చయం ఉంది, కానీ నా పైన నాకు నిశ్చయం లేదు. అందువల్ల నాకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. నేను అసలు ఏ పాత్ర పోషించాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. నేను ఈ డ్రామాలో ఒక పాత్రని పోషిస్తున్నాను. నా పాత్ర ఏంటంటే బాబా ఏదైతే చెప్తున్నారో అవన్నీ చేయడమే నా పాత్ర. డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ చేస్తున్నారో మనం దాన్ని యాక్టింగ్ చేయాలంటే యాక్ట్ చేయాలి, అంటే మన జీవితంలోకి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఇదేవి కొత్త విషయం కాదు, ప్రతిరోజు ఆయన మనకి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా మనల్ని ఎంతో ఎత్తుకి పెంపొందిస్తున్నారు కూడా. అది నాకు ఒక వరదానంగా మారిపోతుంది, ఎందుకంటే అది శ్రమ లేకుండా చేసేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు మురళీలో ఎలాగైతే వచ్చిందో మనకి వరదానాలే ఇస్తున్నారు మనం అడగకపోయినా. ఈ విధంగా మనం వరదానాలు పొందినటువంటి ఆత్మీయ నా కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. అయితే నేను ఏదైతే పాత్రను పోషిస్తున్నానో అది నన్ను నిజంగా నేను అర్థం చేసుకొని చేస్తున్నానా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి. బాబా ఏమంటారు, మీరు విశ్వ నవ నిర్మాణం కోసం ఉన్నటువంటి ఉపకరణం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. మనం కొత్త ప్రపంచాన్ని ఎలా తీసుకొస్తాం, మీద నుంచి కిందకి తీసుకురావడం కాదు కదా. ఆయన చెప్తారు స్వర్గాన్ని తీసుకొచ్చాను అనేసి, కానీ మనము ఆయనే చెప్తూ ఉంటారా, నేను ఒక్కడనే ఆ స్వర్గాన్ని తీసుకురాలేను, ఆయనకి మనందరినీ కావాలి స్వర్గాన్ని తీసుకురావడానికి. మనం స్వర్ణం యుగంలోకి వెళ్ళాలంటే మన బుద్ధిని స్వర్ణంగా మార్చుకోవాలి. దాని విధంగానే దాని యొక్క యాక్షన్స్ చేయాలి. ఆయన అంటూ ఉంటారు కదా, అంటే వారు అంటూ ఉంటారు కదా, నేను ఒక ఉపకరణం మాత్రమే, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే అనేసి. ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అటాచ్మెంట్ తో ఉండదు. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా చేయడానికి, అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఏదో ఒకటి చేస్తూ చేస్తారు. ఒక ఫ్లూట్ ప్లే చేసేవాళ్ళు కానీ, పియానో ప్లే చేసేవాళ్ళు కానీ, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి ఆ సౌండ్ వస్తుంది, కానీ ఎవరైతే దాన్ని వాయిస్తూ ఉంటారో వారే ముఖ్యం. అలాగే బాబా మనల్ని మన బుద్ధిని టచ్ చేస్తున్నాం, ఆ పాత్రని పోషించాలి. అందువల్ల
భగవంతుడే చేయిస్తున్నారు అనేది అని భావించడం చాలా మంచిది. రెండవది, నేను దేనితోని అంటే ఏ పాత్రతోని మోహం పెట్టుకోను, ఎందుకంటే ఈ పాత్ర తప్పనిసరిగా మారిపోతుంది. ఇది ప్రతిసారి ఒకలాగే ఉండదు. నాకు ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ ఉంది, నా ఎదురుగా కూడా ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను కర్మల సిద్ధాంతాన్ని అయితే అర్థం చేసుకోను. అందువల్ల అప్పుడు నేను ఉత్సుకతతో ఉండడం చాలా మంచిది. Beautiful. Thank you, Didi. So we have to be available for God. అంటే Just పరమాత్మను as an instrument. మనల్ని So I hope ఉపయోగించుకోవడంలాగా యూజ్ we చేసుకునేందుకు got మనం the ఎప్పుడు answer. There's ఉండాలి. another question I ఇంకొక wanted to ప్రశ్న, chat for you. So ఈ చాట్ లో ఇంకొక ప్రశ్న becoming a ఉంటుంది. meditator, is it fine to మనం have మెడిటేషన్ నేర్చుకున్న curiosity తర్వాత for కూడా materialistic content such as career, కెరియర్, education, చదువు, progress in ఇలాంటి career, వాటి గురించి success? కూడా ఉత్సుకత ఉండడం మంచిదేనా అని. ఎందుకంటే ఒక ఎయిమ్ ఉండడం అనేది చాలా అవసరం. నేను ఏదో ఒక శ్రమ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. నేను డ్రామాలో ఉంది కాబట్టి జరుగుతుంది అని అనడానికి లేదు కదా. మనం ఎప్పుడైతే లక్ష్యం పెట్టుకుంటామో అప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తామో అదే డ్రామాగా తయారవుతుంది. మనం బ్రాహ్మణులుగా అయిన తర్వాత మనకి ఒక కెరియర్ ఉంది, నా ఆధ్యాత్మిక కెరియర్ ఒకటి ఉంది. నన్ను నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. మనం అంటే ప్రపంచంలో అందరూ ఎలాగైతే నడుస్తున్నారో అలా కాకుండా మనము చాలా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తోని చూసుకోవాలి. అందుకు నాకు ఆధ్యాత్మికత ఒక నియమాలు తెలుసుకోవాలి. మనం అసలు పరస్పరం ఎలాగ మాట్లాడాలి, ఎలాగ రియాక్ట్ అవ్వాలి అనేసి. మెడిటేషన్ చేస్తూ భౌతికమైనటువంటి వాటిపైన ఉత్సుకత ఉండాలా అనేసి ఉంది. దానికి అది కూడా పెట్టుకోవాలి, లక్ష్యం అనేది పెట్టుకోవాలి. నా కెరియర్ ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో అప్పుడు నేను సేవ బాగా చేయగలుగుతాను. నేను నలుగురితోని ఎక్కడైతే పనిచేస్తున్నానో అక్కడ బాగుంటే, నేను కనుక అసలు ఏంటి కర్మ, ఇలాంటి మనుషులు ఎందుకురా బాబు అని అనుకుంటే అది అప్పుడు నేను కర్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే అనుకుంటున్నాను అంటే నేను ఎక్కువ శ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను డ్రామా అనుకుంటే నా విశేషతల ద్వారా నేను నా పాత్రను చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇతరుల్ని కూడా మార్పించగలను. ఎవరైనా భౌతికమైన విషయాల్లో బయట ప్రపంచంలోని ఎవరైతే ఉద్యోగం పైన ఉత్సుకత చూపిస్తున్నారో, ఎందుకంటే మనం కూడా ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలో ఉన్నది, మనం దాని ప్రకారంగానే నడవాలి. మనం చాలా సుఖవంతం అంటే మంచిగా జీవించాలి. కానీ దాంతో అతీతంగా అవుతూ శ్రమ చేస్తూ అంటే బీజం వెయ్యాలి, కానీ అది పెరుగుతుంది చూడాలి. ఎన్నో సపోర్ట్లతో అది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ బీజం పెరగాలి అంటే ఎన్నో విషయాలు కావాలి, చాలా సహనం కావాలి, ఎన్నో విషయాలు కావాలి. Thank you so much, Didi. So one participant is asking, how curiosity, which values are connected with curiosity? ఉత్సుకత అనేది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు? This curiosity kills the cat. This is also sometimes we are, in fact, we have to understand the meaning. దీని గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, దాని గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి, మనం చాలా గమనికతో ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి ఉత్సుకత వల్ల నేను పేషెన్స్ ని వదిలేస్తాను, అప్పుడు అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినవి అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనేసి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మికతలోనే నియమాలు, నా దారంలో కూడా కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.
అదే నా శక్తి. The right conscious of use is my మనం ఉపయోగించేటువంటి విలువలు కూడా ఒక మంచి కాన్షియస్ లోనే ఉంచాలి. many visitors at this time. ఇప్పుడు చాలా విజిటర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వింగ్ సర్వీస్ నడుస్తుంది, Meditation bhattis are మెడిటేషన్ బట్టి and some నడుస్తున్నాయి. people have called their guests also. వారి గెస్ట్ కూడా వచ్చిన్నారు. I can Yes, Didi, we can finish it sooner. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ దీది. So we'll let you go. Before that, I'll invite Sister Claudia. to సిస్టర్ give a vote of క్లౌడియా thanks, వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ and ఇస్తారు. then it will be great to say bye to you today. But yeah, let me invite Sister Claudia. Om Shanti ఓం Didi. శాంతి దీది. It was so nice to hear you. మీ దగ్గర నుంచి especially వినడం when you చాలా point to the మంచిది. drama in మీరు our ఎప్పుడైతే డ్రామా language. గురించి చెప్పారో, ఉత్సుకత So గురించి the చెప్పినప్పుడు drama అది is చాలా very బాగుంది. ఈ డ్రామా అనేది, because so many people ask the same question. You ఈ might ప్రశ్న understand చాలా better మంది than అడుగుతూ them. ఉంటారు డ్రామా So it's గురించి. very మీరు nice to hear about మీరు curiosity, how we have to ఉత్సుకత express మరియు డ్రామా గురించి and రెండు not చెప్పడం the వల్ల doubts. నాకు It was చాలా very curious ఆనందంగా ఉంది. how I ఎందుకంటే want అసలు to ఏటు నిశ్చయం act, how I డౌట్లు learn, లేకుండా నేను what చేయాల్సింది is నేను my చేస్తూ part. ఉండడము, నా పాత్రను And పోషించడము. especially understand when we have a position, we have మనకి an ఎప్పుడైతే ఒక opposition పొజిషన్ together ఉన్నప్పుడు ఆ as a పొజిషన్ karma. కూడా వస్తుంది అనేది, So thank ఇది you, Didi. మీరు It నాకు was చెప్పారు. very చాలా nice. థ్యాంక్ యూ. It was wonderful to hear from you. చాలా And వండర్ఫుల్ have గా a great ఉంది. evening. Thank you for being with థ్యాంక్ us. యూ. గ్రేట్ Take your ఈవినింగ్. time to be with us. I know you are so busy. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ దీది. Thank you everyone to be with us. Thank you, Didi. Bye for now. Bye. Now, Didi. 2 minutes silence Yes. and we can finish. And maybe you amongst you సైలెన్స్. continue, it's okay. Or if Yeah, someone we'll else- maybe Sister Claudia can do a commentary and we'll end. But yeah, first silence and Drishti from you, Didi, right now. సైలెన్స్ మరియు దీది నుంచి తీసుకుంటాం.
Om Shanti. One point is very interesting. ఒక మంచి పాయింట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. Baba gives emphasis బాబా ఎప్పుడు కూడా to understand the drama and డ్రామా గురించి అర్థం చేసుకోమని ఎందుకు చెప్తారు, పాత్ర గురించి ఎందుకు అర్థం చేసుకోమంటారు. diseased by two diseases, ఈ ప్రపంచము రెండు విషయాలలో అనారోగ్యంగా ఉంది. ego. ఒకటి అహంకారం వల్ల I do the best. నేనే బాగా I చేయగలను, can do నేనే చేయగలను అని different way, different kind of కొన్ని అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా దాన్ని చెప్తారు. కానీ రెండోది డిప్రెషన్. I cannot do it. నేనేమి చేయలేను, I never did. నేను ఎప్పుడు I చేయలేదు, was never successful. నేను ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా లేను అని Hopelessness creating. ఎప్పుడు కూడా ఒక నిరుత్సాహంతో ఉంటారు. Makes the soul ఈ రెండు అనారోగ్యాలు కూడా ఆత్మని according to the తమ పాత్రను పోషించడానికి అర్హతగా చూడాలి. అంటే భగవంతుడి యొక్క డైరెక్షన్స్ ప్రకారంగా నడవాలి. create the self-respect. అందువల్ల మనం ఆత్మగౌరవాన్ని పెంపొందించాలి. I cannot do. No, I can do because నేను ఏదైతే నేను చేయలేను అని అన్న దాని బదులుగా బాబా అంటే నువ్వు చాలా సార్లు చేసావు అని, నేను చాలా మంచిగా చేశాను అనేది నాకు తెలుస్తుంది. నేను మంచి కుక్, నేను ప్రొఫెషనల్. If you have cooked 1,000 times, నేను మీరు ఒకసారి 1000 సార్లు వండారు అనుకోండి, చాలా సార్లు వండారు అనుకోండి, to be good cook. మీరు అప్పుడు మీరు మంచి వంటగానే కదా అర్థం. అలాగే In a profession, many times, ఏదైనా ప్రొఫెషన్ లో kind of అదే ego you have. You are చాలా సార్లు చేసామంటే supposed to do it. మీకు అర్హత ఉంది, మీరు చేయగలుగుతారు. అందువల్ల Free from depression. డిప్రెషన్ నుంచి ఫ్రీ అవ్వడానికి, అహంకారం నుంచి, ఈగో నుంచి బయటికి రావడానికి డ్రామా అనేది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పాయింట్. అదే విధంగా నమ్రతగా ఉండడానికి, మరి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి గుణం ఉండడం, మన అర్హతని గుర్తు చేస్తూ. Happy Mother's Day, Didi. Tomorrow is Mother's Day. You are one of our mothers. Happy Mother's Day. హ్యాపీ మదర్స్ డే దీది. Thank you. మీరు మాకు మాత్రం సమానురాలు. ఓం Om శాంతి. Shanti. Shanti, because some are waiting. Yes. I have to meet them. Om Shanti, Om Shanti. So we will still take few more minutes. All can Shalom. stay. Okay. Before we ask Madam. Sister Claudia to take So- us through a commentary, సిస్టర్ క్లౌడియా కామెంటరీ ఇచ్చే ముందు see what is coming up. But of course, also like I మనం wanted ముందు to mention that everybody we can churn on what we heard today. Didi said we have to be rightly curious. And in ఇది that she ఈ also రోజు said చెప్పిన that వాటి విషయంలోనే మనం చింతన చేద్దాము. from you. ఉత్సుకత అంటే సరైన విధంగా కూడా ఉత్సుకతలో ఉండాలి. మనం ఒక ఉపకరణం అని భావించాలి. There's a spiritual curiosity. లోపల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉత్సుకత ఉండాలి. నేనేం చెయ్యాలి, నేనేం చేయగలను అనేది. Once we had them and we are becoming curious. ఒకప్పుడు మన దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి, తిరిగి మనం చేయగలము అనే విషయం. There are many facets I దీనికి ఎన్నో ముఖాలు ఉన్నాయి. I want to churn on. So I'm sure we all will do the same. మనం అందరినీ కూడా Watch it ఇలాగే and మనం churn చింతన it in. చేయాల్సిన విషయాలు. So quickly, before we go to the meditation, మనం let me మెడిటేషన్కి వెళ్ళే announce ముందు what's coming up. నెక్స్ట్ వచ్చేది అని అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. So we'll have our workshop on curiosity. వర్క్షాప్ on క్యూరియాసిటీ 18th పైన of May, after 18th one మే week, same ఒక వీక్ time, తర్వాత 7 7 a.m. AM US West Canada Coast. and 7:30 p.m. India time. 7:30 And ఇండియా. we'll have Brother Marcelo from బ్రదర్ మార్స్ లో Colombia. ఉంటారు పన్నెండు So, నుంచి. so first hour will be our experiential exercises, and in the second ముందు hour, ఎక్స్పీరియన్షియల్ Brother ఎక్సర్సైజెస్ will take ఉంటాయి. us through తర్వాత further insightful talk on curiosity. క్యూరియాసిటీ and గురించి ఇంకా meditation. Please join us మెడిటేషన్ then. అది చెప్తారు. And our next session of తర్వాత Values for Life series is episode 26th 91 మే on flexibility. 25th In Hindi, బ్రహ్మకుమారి Australia, డైరెక్టర్ and he will join ఆస్ట్రేలియా from Sydney. ఆయన సిడ్నీ నుంచి And జాయిన్ this time అవుతారు. we'll have Sister Amy Trivedi మనకి joining సిస్టర్ from ఏమి Melbourne, త్రివేది ఉంటారు. Australia. ఆవిడ She is a మెల్బోర్న్ Raja Yoga practitioner. We'll interview Brother ఆమె Charlie. చార్లీ So that's why బ్రదర్ ని the date and ఇంట్రొడ్యూస్ time are చేస్తారు, slightly ఇంటర్వ్యూ different చేస్తారు. because Brother will అందుకే join from టైం Australia.
So it will Time be date చాలా depends కొంచెం on తేడా what is ఉంటుంది. the time of this session is on 26th of May, Sunday, 26th May, 9 Sunday, a.m. 9 a.m. India time. And that becomes 1:30 అది Sydney 1:30 time. Sydney time. And so that would be అందువల్ల Saturday, Saturday 25th May, 8:30 p.m. for West West Coast, Coast. US and Canada. And it becomes hard for the East Coast people to join, but I'm sure they will watch the video later. So please join us then. And check us out on our websites. That's vihasa.in and మన vancouver.brahmakumaris.ca. వెబ్సైట్స్ All the ఏదైతే videos ఉన్నాయో in all languages you'll find in our YouTube మన channel. వీడియోస్ ఉన్నాయి as ఈ well as వెబ్సైట్ లోని యూట్యూబ్ playlist ఛానల్లో కూడా ఉంది, links, as you ప్లేలిస్ట్ can లింక్ see. లో కూడా ఉన్నాయి. So thank you everyone. అందువల్ల You also అందరికీ brought a థ్యాంక్ nice యూ. point about drama. It was a ఇది wonderful drama. మంచి Today డ్రామా the గురించి session, I'm sure that is మంచి what we should look forward to. Curiosity, new things as it emerges. Now I'll hand it over to Sister Claudia to take. మెడిటేషన్ చేస్తాను. Om Shanti. ఓం శాంతి. Let's take a moment ఒక్క క్షణం to go inside ourselves. మన ఆంతరిక And as a detached observer, సాక్షిగా ఉంది. check స్వయాన్ని చెక్ చేసుకుందాం. and realize who I am నేను అసలు ఎవరు, and my part మా పాత్ర on this drama. ఈ డ్రామాలో Accept the part నేను ఈ పాత్రను స్వీకరించాను, ఎందుకంటే ఈ పాత్ర చాలా సుందరం. when I look very deep within. ఇంత వేదిగా చూస్తే I can see the నన్ను beauty నేను of my చూస్తుంటే part. నా పాత్ర యొక్క అందం నాకు తెలుస్తుంది. I don't need to see the other's part, నేను ఇతరుల యొక్క పాత్రను చూడాల్సిన అవసరం లేదు. but I can see the beauty of the other's part as కానీ well. వారి పాత్ర యొక్క సుందరత్వం విశేషం And by doing that, దానివల్ల I'll see the drama playing నేను ధ్యానాలు every second, ప్రతి క్షణం చూస్తూ every minute. ప్రతి నిమిషం చూస్తూ The day start. We have a plan, ప్లాన్ ఉంటుంది, కానీ తెలుస్తుంది over the day రోజంతా that plan change. ఆ ప్లాన్ So I accept స్వీకరిస్తున్నాను. as a drama in my దాన్ని life, డ్రామాగా చూస్తున్నాను, జీవితంలో డ్రామాగా చూస్తున్నాను. and I see the beauty of the drama నేను డ్రామాలో మంచితనాన్ని చూస్తున్నాను. acting through me. ద్వారా నడుస్తాను So I చూస్తున్నాను. need to be నేను curious. ఉత్సుకంగా What is ఉన్నాను. my part? నా పాత్ర అసలు ఏంటి? What can I do for the best of me? నన్ను నేను చాలా ఉన్నతంగా తయారు చేయడానికి, ఇతరులకి ఉన్నతమైనది చేయడానికి ఏం చేయగలను? ప్రతి Think సెకండ్ about what would God like me to పరమాత్ముడు be. నన్ను ఏ విధంగా ఉంటే ఇష్టపడతాను అనేది ఆలోచించాను. He would look at me నన్ను ఏ విధంగా చూస్తున్నాను. and say, yes, child, you are beautiful నేను చాలా సుందరంగా మంచిగా and you are doing very good. మీరు చేస్తున్నది ఎంత మంచిగా చేస్తున్నారు. So we have to see everything and detach to be able to go ఇది కూడా within సాక్షిగా ఉంటూ and understand. చూడాలి. అంటే ఎవరైతే అర్థం చేస్తారు. That is the real curiosity. నిజంగా No doubts. ఇలాంటి Just see నిశ్చిత ఉండకూడదు. కేవలం చూస్తూ and research again. రీసెర్చ్ చేస్తూ Om Shanti. Shanti. Shanti.
Thank you so much, Sister Claudia. Beautiful commentary. And we still should take the photo. Didi's photo I have taken, so she will be in the photo as we will release it. So we all are here. Let's open our video to take our photo together. I like to take the time to wish everyone, even if they are male, a happy Mother's Day, because we are all mothers. We all love each other. So happy Mother's Day to everyone. Nice. So with this smile, I'll take the photo now. Everyone, open your video. More people. Yeah, I can see beautiful smiles. Wow. So it was a wonderful gathering today. Thank you, everyone. Thank you, Sister Claudia. I'm sure we all got so much. Our heart is full with the love of mother, two mothers, Didi Sudesh, Sister Claudia. So let's keep shining and be in joy. Thank you, everyone. Bye now. See you soon.